ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 772 ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਨਾਲ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਮ ਨੂੰ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। तो आज के प्रोग्राम की सेवा साडे बहुत ही आदरणीय साथी लेट मिस्टर हरबिलास कौल जी अते मिसेज उर्मिला कौल जी वालों ली गई है। उन्हां दे ग्रैंडसन दनीत कौल दा जो कुछ हफ्ते पहले विआह होया है ते उन्हां दी साथण सुमन कौल उन्हां दा 30th बर्थडे भी सी पिछले हफ्ते। तो साडे भैन जी उर्मिला कौल जी अते उन्हां दे बेटे मदन कौल जी ते उन्हां दी पत्नी निर्मला कौल जी ने इन्हां खुशियां नूं साडे नाल सांझे करदे होए अज ये कौल परिवार ने इस प्रोग्राम की सेवा लई है। तो जिस तरह ये परिवार हमेशा ही तथागत बुद्ध दे धम्म दी अनुकम्मा नाल बाबा साहब दे कारवे की गल करता है, बाबा साहब दे दसे रस्ते ते चलते हुए तथागत बुद्ध दे धम्म दी अनुकम्मा अनुसार इस कारवे का साझीदार भागीदार है। तो असी अपने वालों डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन की सारी ही टीम वालों ते लोटस टीवी जो कि अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी का मीडिया विंग है, सारे ही मैंबरों वालों इस परिवार नूं ते इन्हां बच्चिआं नूं खास करके दनीत कौल जी नूं ते सुमन कौल जी नूं बहुत बहुत बधाइयां दिंदे हाँ कि उन्हां दी जिंदगी की जो शुरुआत है बहुत ही एक अच्छे तरह हुई है। तथागत बुद्ध दे धम्म दी अनुकम्मा नाल उन्हां दा जो ब्याह संपन्न होया है ते सुमन कौल जी दे जो बर्थडे सन पिछले हफ्ते परिवार विच बहुत सारे मैंबरां नाल उन्होंने खुशियां सांझियां कीतियां हन। ते दनीत कौल जी नूं ते सुमन कौल जी नूं असीं बहुत बहुत बधाइयां दिंदे हां ते तथागत बुद्ध दी अनुकम्मा दे अनुसार उन्हां दे खुशी ते निरोगी रहण दी कामना करदे हां। ये परिवार बहुत ही दृढ़ इरादे वाला है, खास करके साडे लेट मिस्टर हरबिलास कौल जी इस तरह के व्यक्ति सन कि एक इस कमेटी के थंम उन्होंने कहा जा सकता है। वो साडे तो सरीरक तौर पर विछड़े हैं, अज भी असी उन्होंने याद करते हाँ तो उन्होंने शरधा के फुल चढ़ाते हाँ तो उन्हों का परिवार उन्होंने याद करता है। हर अच्छे ओकेजन ते परिवार दे विच कोई भी हुंदा है तो उन्होंने सब तो पहले याद किया जाता है। तो उन्हों दी ही सिक्ख्या अनुसार परिवार उन्हों दियां दसियां हुई पाइयां हुई लीहां ते चल रहा है। तो असी एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ते जो लोटस टीवी की पूरी टीम वालों इस परिवार के सुखी ते निरोगी रहने की कामना करते हाँ तो इस परिवार हमेशा ही खुशियां दे नाल यह बरतदा रहे। इस दे नाल जिस तरह प्रोग्राम नूं अगे वधाउण तो पहला अज स्टूडियो विच मेरे नाल जो मेरे साथी हैं उन्हां दे नाल आप जी दा राबता कायम करवाउंदे हाँ। मेरे नाल सब तो पहले बड़े जाने पहचाने आप इन्हां तो वाकफ हो मिस्टर लेखराज जखू जी। जखू साहब अज इस खास मौके ते आप दा लोटस टीवी दे स्टूडियो असीं वेलकम करते हैं। थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। सो लोटस टीवी देख रहे दर्शकों नूं नमो बुद्धा, जय भीम, जय प्रभुपाद। तो इस दे नाल नाल साडे बहुत ही आदरणीय साथी जो कि डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी दे स्टेज सैकटरी भी हैं, बहुत लंबे समय तो अणथक मेहनत दे नाल हर तरह का काम बाबा साहब दे कारवे का काम तथागत बुद्ध दे धम्म का काम बहुत ही ठरमे नाल करते हैं तो बहुत हसमुख सुभाव दे हैं। इन्हों कोई भी मिलता है तो वह भी इन्हों वांगर खिल जाता है। तो गल कर रही हैं साडे जगदीश राय दादरा जी। दादरा साहब तुहाडा भी अज लोटस टीवी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। मैं सारे यूरोप और यूके के दर्शकों मेरे वालों सारे प्यार भरी नमो बुद्धा है, जय भीम। तो इस तरह ये अज मेरा प्रोग्राम दे विच साथ देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण समा चल रहा है। असी एंड सप्टंबर दे विच हाँ, जिस तरह कल 24 सप्टंबर से बाबा साहब का जो साडा एक तरह बाबा साहब नूं जदों असी याद करते हाँ
ਤੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਹੈ, तो जो कि 6 बजे सोशल इवनिंग डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन वालों मनाई जाएगी, जो कि कमेटी की 53वीं एनिवर्सरी है। तो उस दी खुशी दे विच सोहन लाल रत्तू जी साडे बहुत ही आदरणीय साथी हैं, उन्हों के परिवार वालों भोजन की सेवा है। तो उस दे नाल इस दे विच ऑर्केस्ट्रा होर इंटरटेनमेंट सब कुछ का प्रबंध है। रैफर टिकट्स होंगे 10 पाउंड जो टिकट की कीमत है। तो तुसी डोर ते आके 10 पाउंड अडल्ट की जो टिकट है, 16 साल तो थल्ले दे फ्री टिकट है। तो आप सब नूं निघा सद्दा दिंदे हाँ कि सोशल इवनिंग दे विच डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी नूं आके आप अपने आप ते अपने दोस्तां मित्रां नाल अपने परिवार दे नाल सानूं जरूर ज्वाइन करो ते कमेटी दे कीते होए काम, बाबा साहब दे कारवे दे काम ते सारियां एक परिवारिक साਂਝਾਂ पा सकते हो। उस दे नाल जिस तरह बहुत ही इंपोर्टेंट टाइम चल रहा है, कठीना दिवस जो है डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी वालों जो मनाया जाता है हर साल, जो पिछले 3 सालों के नहीं मनाया गया। अखीरली 2019 दे विच जो कठीना मनाई गई सी, तो इस दियां हर साल इसनूं बड़ी ही शरधा दे नाल एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। जो तथागत बुद्ध के धाम दे अनुयायी हैं वो इस दी महत्ता नूं बड़े ही महत्व रूप दे विच समझते हैं। तो जो इस जो कुछ जिस तरह 1 अक्तूबर नूं जो है साडी सोशल इवनिंग है, 14 अक्तूबर नूं जो दीक्षा दिवस है उस दे लई फायरवर्क्स जो डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी वालों किया जाएगा। तो 16 अक्तूबर नूं दीक्षा दिवस डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ਐਤਵਾਰ वाले दिन वो भी मनाया जा रहा है। आपनूं सब नूं निੱਘਾ सद्दा है, इस दे विच जरूर आके हिस्सा लो ते इस दे भागीदार बनो। उस दे नाल हुण असीं अपने टैक्नीशियन साहबान नूं जदों तथागत बुद्ध दे धम्म दी गल करदे हां ते बाबा साहब दे कारवे दी गल करदे हां, तो साडे बहुत ही डेडिकेटेड साथी दीवान महिंद्रा जी ने अपनी सारी जिंदगी विच उन्हां नूं वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तथागत बुद्ध दे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दे बहुत गीत लिखे ते गाए हैं। अज उन्हां दा एक गीत जो है साडे दर्शकां नाल साझा किया जावे। बुद्ध आए तो आया है ज्ञान, बुद्ध कारण है भारत महान, बुद्ध की बानी है सब सुखी रहे, अमर कहानी है सब सुखी रहे। बुद्ध आए तो आया है ज्ञान, बुद्ध कारण है भारत महान, बुद्ध की बानी है सब सुखी रहे, अमर कहानी है सब सुखी रहे। सुख नहीं मिल सकता गर तृष्णा का अंत नहीं है, दुख मार्ग जो बताए बुद्ध जैसा कोई संत नहीं है। सहज स्वभाव निर्मल है, बहता पानी है सब सुखी रहे, अमर कहानी है सब सुखी रहे।
वैर विरोध किसी से, सबसे हम प्यार करें। बुद्ध की यही है शिक्षा, सबका सत्कार करें। बुद्धतम है सदी भी सच, बात से आनी है। सब सुखी रहे, अमर कहानी है। सब सुखी रहे। बुद्ध है एक हकीकत, कोई मिथ्यास नहीं है। बुद्ध बिना हो सकता पूर्ण इतिहास नहीं है। रब नारू की गुंझल है, किधर में परानी है। सब सुखी रहे, अमर कहानी है। सब सुखी रहे। बुद्ध सिखिया जो माने, उसका कल्याण होएगा। कुल दुनिया को सैजल, बुद्ध तम पे मान होएगा। राहत अमन देती जो बुद्ध की बानी है। सब सुखी रहे, अमर कहानी है। सब सुखी रहे, बुद्ध की बानी है। सब सुखी रहे, अमर कहानी है। सब सुखी रहे, बुद्ध की बानी है। सब सुखी रहे। तो इस तरह आप सब ने जो तथागत बुद्ध ਦਾ ਧੰਮ ਦਾ ਗੀਤ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਤੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਦਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਸੰਘਾ ਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਰਸ਼ਾ ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਠੀਨਾ ਦਾ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧੰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਭਿੱਖੂ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਧੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੰਮ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਜੋ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਥਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੇਖਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਰਮਲਾ ਔਰ ਲੇਟ ਸਾਡੇ ਹਰਬਲਾਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕਸੈਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਰਮਲਾ ਔਰ ਹਰਬਲਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੇਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ 8-10 ਗੀਤ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਜੋ ਭੰਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਥੇਰੋ ਮਹਾ ਸੰਭੂਨ ਸਦਿਆਦਾਨੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਧੀ ਪੰਨਿਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਪੰਨਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਨਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਗਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਈ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਧੀ ਪੰਨਿਆ गौतम का उपदेश, हर पल याद रखो देश हो जा परदेश। शील समाधि पन्या गौतम का उपदेश, हर पल याद करो देश हो जा परदेश। दुखों का घर है ये सारा संसार, दुखों का घर है ये सारा संसार। धर्म सिखाता है सबसे करो तुम प्यार, सबसे करो तुम प्यार। हर प्राणी को बुद्ध दासन देश, हर पल याद करो देश हो जा परदेश। पंचशील ही है जीवन का उद्धार, पंचशील ही है जीवन का उद्धार। धर्म सिखाता है सबसे करो तुम प्यार, सबसे करो तुम प्यार। सारे जग को गौतम का संदेश, शील समाधि पन्या गौतम का संदेश। हर पल याद रखो
देश हो जा परदेश। धर्म तथा गत का जैसे निर्मल सागर, जैसे निर्मल सागर, बुद्ध की वाणी से मन को करो जागर, मन को करो जागर। बुद्ध की वाणी है सरल ते संक्षेप, शील समाधि पन्या गौतम का संदेश। जीवन की नैया में डोल रहा है प्राणी, डोल रहा है प्राणी। हर पल याद रखो बुद्ध की अमृत वाणी, बुद्ध की अमृत वाणी। हर प्राणी को बुद्ध दासन देश, शील समाधि पन्या गौतम का उपदेश। हर पल याद रखो देश हो जा परदेश, देश हो जा परदेश, देश हो जा परदेश। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਧੰਮ ਹੈ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਧੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧੰਮ। ਤੋ ਜੋ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮਾਨਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਧੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਤੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ 24 ਸਤੰਬਰ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਧੰਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲਣਾ, ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਜੇਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਹਨ।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਮੁਲਖਰਾਜ ਬੱਦਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2 ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਤਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹੀਨਾ ਆ ਸਤੰਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੀਨਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 24 ਸਤੰਬਰ 1832 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਕੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸੋ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਬਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 90 ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਤੀਨਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਲੱਸ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਪਤਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਬਹੁਜਨ ਨਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐਸ ਪੁਰਬਾਮ ਸੇਵ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜਾ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਲਗਭਗ
ਇਹ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਦੱਸਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਆਪਣੀ 53ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ਇਹ ਪਿਛਲੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀय ਸਾਥੀ ਸੋਹਣਾ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਸਟਾਂ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਹਣਾ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਅੱਜ ਆਪ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਬਹੁ ਜਨ ਸੁਤਾ ਪਿਆ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਆਂ। ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਦਮ ਨਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿਆਂ। ਬਹੁ ਜਨ ਸੁਤਾ ਪਿਆ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਆਂ। ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ, ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ। ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ
ਭੁੱਲ ਗਏ। ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਮੈਂ, ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਆਂ। ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ, ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਮੇਰਾ ਹਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਮੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿਆਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਆਂ। ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ, ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਰੱਤੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਰਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇਰਾ ਏ ਅਹਿਸਾਨ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਏ ਅਹਿਸਾਨ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂ। ਤੇਰਾ ਏ ਅਹਿਸਾਨ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਆਂ। ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ, ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਆਂ। ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ, ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ, ਭੀਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕ ਸਾਡੇ ਆਸੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਤੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੋਢੀ ਜੀ ਐਂਡ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀ ਸਾਥੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਗਰੀਬੋ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਰੱਤੂ ਜੀ,
ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਦਰਣੀय ਸਾਥੀ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਬਚਨੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਨ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀय ਸਾਥੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ KL ਚਾਂਦ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਾ ਦਨੀਤ ਕੌਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵੋ ਕੌਲ ਜੀ ਵੀ ਦਨੀਤ ਤੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੁਮਨ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸੁਮਨ ਜੀ ਤੇ ਦਨੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਖਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਦਨ ਜੀ ਵੀ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ, ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਨੀਤ ਨੂੰ, ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੁਮਨ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਮਤਾਬ ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਧਰਮਪਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰੋ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਲੀ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਤੇ ਉਸਦੇ ਧੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੱਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਧੰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9-10 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 21 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਆਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਸੋ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਮਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆ ਦਾ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਹਿਸ ਧੰਮਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਹਿਸ ਧੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਮ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੇਖਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਣ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਫੇਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਗੀਤ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਆ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੋਹਣ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ, ਇਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ, ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੂਰਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਲ ਤੋਲ, ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਬਰ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਬਰ, ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਬਰਾਬਰ, ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਡਾਮਾ ਢੋਲ, ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ। ਤਥਾਗਤ ਦਾ ਇਹ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੋਲ, ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ,
ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਨਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਨਾਨਾ। ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ। ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੇ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਗਰੂਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਗਰੂਰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸ਼ਨ ਵੰਗੂਰ, ਇਹ जीवन है शान भंगूर। देश मन की आंखें खोल, ए गौतम देने बोल, ए गौतम देने बोल। ए बोल बड़े अनमोल, ए बोल बड़े बहुत ही अनमोल। बहुत धन्यवाद दादरा साहब। बहुत वाकया ही बढ़िया। तथागत बुद्ध कोई भी लफज, कोई भी उन्हां दी गाथा, कोई भी उन्हां दी कहे हुए शब्द ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਸਾਥੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਕਰੜੇ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਹੁਮ ਹਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ तो इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। तो अगले हफ्ते इसी तरह आप नाल एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके फिर हाजिर होवांगे। तो आप हमेशा ही इस दे नाल सहयोगी बने रहो, जो बाबा साहब के कारवे का सहयोग करते हैं, जो तथागत बुद्ध के धम नूं समझते हैं, वो हमेशा ही साडे साथी हैं। आप सब दे साथ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप दे सब दे खुशी ते निरोगी रहम की कामना करते हैं। तथागत बुद्ध दी अनुकंपा नाल आप सब खुशी ते निरोगी रहो। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਮੋ।